মঞ্চে যারা রয়েছেন ডিগনিটারিজরা রয়েছেন তাদের হাত দিয়ে এই মুহূর্তে মিউজিক লঞ্চ। With a warm applause, let the moment be captured in our memory forever. একটা জোরে করতালির মধ্যে দিয়ে এই সুন্দর মুহূর্তটিকে আমরা সারা জীবন আমাদের স্মৃতির মণিকোটায় রেখে দেব। I'm so happy. I'm feeling very emotional today that ultimately our music has got released. Yes. Yeah. It's a long journey of struggle and toil, and the result we really also need to see on the 11th of April. The movie is getting released finally, and with none other than the iconic Sharmila Tagore, who has just turned 80 this year. So I think that's a real challenge. I think we are so grateful to her that she has agreed upon to do this film with us. I had Olokananda Dasgupta's background, her sensibilities in mind. I remember I had seen I had heard her music first when I saw Sacred Games, and then at Busan International Film Festival, I saw her. I don't want to introduce her as the legendary Buddhadev Dasgupta's daughter, but she is. It's a very sentimental, emotional moment for me because after Baba, this is the first Bengali film that I have done. আমরাও এখানে আপনাদের মতো এই প্রথম দেখলাম গানটি এবং এর আগে অফকোর্স ট্রেলারটা দেখেছি অ্যান্ড দি এন্টায়ার ট্রেলার ইজ সো প্রমিসিং দ্য কালার টোন দ্য লিটল ইমোশনাল ties that is seen here and there. আমরা এটা কখনো বলিনি, বাট she sang in Puraton, so সেইটা আমার অ্যানাউন্স করার ছিল আর কি. So when you see the film, wait for Sharmila Tagore's rendition of a song. This movie is all about beautiful people. Like Olokananda is there, Shumanda is there, Ritudi is there, Sharmila ji is there. It's all about beautiful people যাদের থেকে আমরা glimpses in parts and bits এই last এক বছর ধরে পেয়েছি. So we are really looking forward for the movie, and especially প্রথম গানটা আমরা কিছুদিন আগে ইনস্টাগ্রামে শুনলাম, তারপরে আজকে এখানে শুনে we are very delighted to see a new soundscape in Bengali movies. Shormishta has put many things together, and we had spoken to her. Oh, koto ki or jonno especially ekta applause. Puraton also, sows the seed of new generation, and I'm so glad we have you with us. So, tumi jodi amader du line ekটু গেয়ে শোনাও, then we will be very happy. যদি আর কিছু না দেয়ার থাকে, যদি আর কিছু না দেয়ার থাকে, দুঃখ দিতে পারো যদি আর কিছু না দেয়ার থাকে। আমি আমার মতো করে গাওয়ার চেষ্টা করছি, কারণ ঋতুদিকে না বলার সাহস খুব বেশি লোকের নেই, আমারও নেই। যদি হই চোর কাটা ওই শাড়ির ভাঁজে, দুষ্টু যে হয় এমন কাজ তো তারি সাজে। যদি হই কাকন তোমার ওই হাতে, রিমি ঝিমি বাজবো আমি দিনে রাতে। চেয়েও আমায় চাও না যে, যদি হই চোর কাটা ওই শাড়ির ভাঁজে। तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है जाने वफा
तुम खूब मिले है जाने वफा तुम खूब मिले दिल क्यों न बने पागल क्या तुमने अदा पाई ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई ला 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 La 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 Nicholas has been supporting me a lot for promoting Purathon. In his French Film Festival, we have shown the teaser and we have talked about it, and of course, we have some other promises to keep to go to the international festivals, so you will definitely help us do that. And Reena, thank you so much for being such a support. And we have done a beautiful short film together with the Alliance Francaise collaboration, and I hope that we rise and shine again. Thank you. আমার কত বড় সাহস আমাকে মাইকটা ধরিয়ে দিয়েছে গান গাইতে, বাট আমার মনে হয় যে এটা আমাদের আজকে খুব স্পেশাল একটা দিন, কারণ এমনিতেই আজকে দিনটাও খুব অসপিশিয়াস। আজকে রামনবমী আর নবরাত্রির শেষ দিন। আর আজকে যেটা ভালো লাগছে যে একটা মুক্ত আকাশের নিচে এত সুন্দর এই ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, যেটা আমাদের মানে হেরিটেজ, আমাদের মানে রুটসের জায়গা, সেখানে আজকে আমাদের মিউজিক লঞ্চ হলো। এবং পুরাতন সেই কথাই বলে, পুরনো মানুষ, পুরনো দিন, পুরনো জিনিস, পুরনো সম্পর্কের কথা বলে, কিন্তু পুরনো সম্পর্কের সাথে সাথে নতুন সম্পর্ককেও আমরা আহ্বান করি, এবং সেই পুরাতনের সঙ্গে নতুনের যে মেলবন্ধন, সেইটা নিয়েই আমাদের গল্প। 14 বছর পর শর্মিলা ঠাকুর আবার বাংলা সিনেমাতে, এবং পয়লা বৈশাখের আমার মনে হয় দর্শকদের জন্য এটা শ্রেষ্ঠ উপহার। এবং আমি চেয়েছিলাম যে একটা এমন কিছু করি যেটা মানুষের মনে থেকে যাবে, মানুষের ভেতরে মানে মানুষের জীবনের সাথে কোথাও না কোথাও এর রেশ রয়ে যাবে। মা মেয়ের গল্প হচ্ছে চিরন্তন, এবং তার সাথে সাথে অনেক সম্পর্কের গল্প বলবে এই ছবি। আর আজকের মিউজিকটা সবাই ভীষণ ভালো লেগেছে, সবার অদ্ভুত একটা স্থিরতা আছে, একটা ধীরতা আছে এই গানের মধ্যে, এই মিউজিকের মধ্যে। অলকানন্দা দাশগুপ্ত অপূর্ব মিউজিক কম্পোজ করেছে, ও নিজে একজন খুবই এমিনেন্ট একজন পার্সোনালিটি মিউজিকের জগতে। ওর বাবার সাথে আমি কাজ করেছি, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, এবং মন্দমের উপাখ্যানে ওর বাবার সাথে আমি কাজ করেছিলাম। আই হ্যাড আ গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স। তো এই ছবিতে শ্রেয়ার এই গানটা, আমার মনে হয় শ্রেয়া ঘোষালের গাওয়া এই গানটা একটা অনবদ্য গান। ও অনেক গান গেয়েছে হয়তো, কিন্তু এই গানটা আমার মনে হয় শ্রেয়ার জন্য খুব স্পেশাল হয়ে থেকে যাবে, কারণ এই গানটার মধ্যে অদ্ভুত একটা টিউন আছে যেটা শ্রেয়া করেছে এত সুন্দরভাবে, সেটাকে শ্রেয়া অপূর্বভাবে এনেছে তার গানের ভিতরে। তো সেইটা আমার মনে হয় যে ওর কাছেও, ওদের কাছে এটা পাওয়া ওর এই গানটা। শ্রেয়া আমার অনেক গান গেয়েছে, অনেক সুন্দর সুন্দর গান গেয়েছে, তবে এই গানটার মধ্যে অদ্ভুত কিছু একটা আছে যেটা আমার মনে হয় মানুষের কাছে রয়ে যাবে। এবং আপনারা সবাই আশীর্বাদ করবেন, শুভেচ্ছা জানাবেন যাতে এই ছবি দীর্ঘস্থায়ী হোক, দীর্ঘদিন চলুক, এবং অবশ্যই মানুষের মনে সারা জীবন থেকে যাক। আজকে আমরা সুন্দর একটা আবহাওয়া পেলাম বেশ অনেক। আজকে আরমান এসেছিল, লগ্নজিতা, অদিতি, সৌম্যজিৎ, সৌরেন্দ্র, তারপরে আমাদের সুরঙ্গনা, আমাদের মানে আমার খুব ভালো লাগলো যে সবাই একটু তাদের একটুখানি সব কিছু শেয়ার করলো। তো এটাই হচ্ছে সব কিছু, মানে আমার মনে হয় শেয়ারিং আর কেয়ারিংয়ের মধ্যেই আমরা থাকি। তো যত শেয়ার করব তত ভালোবাসা বাড়বে। আর এই ছবিটা আমি অবশ্যই আমি ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের কাছে ইন্ডিকেটেড, শায়নবাবু আমাদেরকে অনেক সাপোর্ট করেছেন, এবং আমি খুবই আনন্দিত হলাম যে এরকম একটা হেরিটেজ স্পটে আমরা আজকে মিউজিক লঞ্চ করতে পারলাম, এবং অনেকে আমাদের শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছে যারা আসতে পারেনি, বাবুল, সুপ্রিয়, ইমন, অনিক, জয়। তো আশা করব এই ছবিটি যেন সবার মনের মধ্যে, সবার প্রাণের মধ্যে থেকে যায়। এক্সাইটেড, কারণ ঋতুদি আমাদের অত্যন্ত
কি বলবো, শুভানুধ্যায়ী, শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু ফলে ঋতুদির একটা উদ্যোগ. সো উই অল আর হিয়ার অ্যান্ড শি হ্যাজ গিভেন সো মাচ টু দিস সিটি অ্যান্ড you know, with this film we have a lot of expectation and a lot of hope, so we wish every luck to the film. So it's a very special movie যেটা আমরা এতদিন ট্রেলার বা তার টুকরো গান, তার শুটের কিছু কিছু গ্লিমসেস থেকে বুঝেছি. ইটস নট আ রান অফ দ্য মিল মুভি, সো উই মাস্ট গো অ্যান্ড ওয়াচ ইট. আর বেসিক্যালি এখানে যারা অ্যাসোসিয়েটেড ভেরি লাভলি পিপল, স্টার্টিং টু দ্য ডিরেক্টর, to the cast, to the music director, everyone are very nice souls, and trust me, nice souls can really make beautiful art. So আপনারা সবাই গিয়ে হলে এই ছবি দেখুন. শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের খুব সৌভাগ্য যে দীর্ঘ 10-12 বছর ধরে আমাদের প্রায় একটা লং অ্যাসোসিয়েশন কাজের একটা খুব লং অ্যাসোসিয়েশন, আমরা অনেকগুলো কাজ একসঙ্গে করেছি. উনি আমাদের অত্যন্ত ভালোবাসেন. ফলে আজকে যখন ঋতুদি মঞ্চে বলল টু সেলিব্রেট শর্মিলা ঠাকুর কিছু একটা, and to have, you know, Ritudi, the diva from Bengal together, it was a very spontaneous friendly moment. শর্মিলা ঠাকুরের মতন একজন অ্যাক্ট্রেস, উনি গান গেয়েছেন, ওনার অনেক 14 বছর পরে উনি ব্যাকিং অন দ্য স্ক্রিন. আর আমি বাবার পরে প্রথম বাংলা ছবি এটা আমার ভীষণ ইমোশনাল. বাবার সাথেই লাস্ট যা কাজ করেছি. আর আমি খুব লাকি যে এমন একটা ছবিতে কাজ পেলাম যেটা ঠিক বাবার মতনই. মানে সুমনদাকে বাবা খুব ভালোবাসতেন. বোথ আর ইকোনমিক্স প্রফেসর, তাদের ভীষণ ব্যাকগ্রাউন্ডটা আলাদা, একই রকম. এত সুন্দর সেন্সিটিভ একটা ফিল্ম অ্যাবাউট দ্য পাস্ট, ওই জন্য ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে আমাদের যে আজকে মিউজিক লঞ্চ হচ্ছে সেটা একটা ভীষণ অ্যাপ্ট ব্যাপার. পুরাতনই মনে হচ্ছে. ঋতুপর্ণার কাজ, প্রোডাকশন, ভীষণ ইন্টারেস্টিং একটা গল্প. আর আমার মনে হচ্ছে এরকম একটা গল্প হওয়া খুব দরকার ছিল কলকাতার এই ক্লাইমেটে, এই এন্টারটেনমেন্ট ক্লাইমেটে. এই ধরনের একটা ছবি সেজ এ লট. আর আমার মনে হয় সবার 11th আসছে, সবাই দেখুন, সবার খুব ভালো লাগবে. আর মিউজিক, শ্রেয়ার গান, আমার দিদি রাজেশ্বরী দাশগুপ্ত লিরিক্স, গানটা আমার ভীষণ ভেরি ক্লোজ টু মাই হার্ট. আই হোপ এভরিওয়ান লাইকস ইট. ফার্স্ট অফ অল জায়গাটাই আমার মনে হচ্ছে যে কত একটা আমাদের ছবির সঙ্গে ভীষণ মেল খায় ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে. এবং দেখো মিউজিক লঞ্চ তো এত হয়, কিন্তু এই ভেনিউটাই যেটা আমি ভাবনা আজও কালকে ক্রেডিট দিলাম অফ ডিসাইডিং এইখানে মিউজিক লঞ্চ. এবং না কি সুন্দর একটা রুচিবোধে পুরো মিউজিক লঞ্চটা হলো. ভেরি আনলাইক মিউজিক লঞ্চ. আমারও অনেক ছবি মিউজিক লঞ্চ হয়েছে. প্রথমে যে সানাইটা বাজলো করে শীত খানের ছেলে, আমি নামটা ভুলে যাচ্ছি, কি সুন্দর গাইলেন. লগ্নজিতা, শর্মিলা ঠাকুরের গানের একটা প্যারাগ্রাফ গাইলেন. সো পুরো ব্যাপারটাই না খুব রুচিশীল এবং মননটা এত ভালো পুরো অনুষ্ঠানটার যে হলো. তো খুব আনন্দ হলো যে এটা একটা অন্য যে কোনো মিউজিক লঞ্চ ছিল না পুরাতনে. এবং অফকোর্স অলকানন্দ দাশগুপ্ত, যে আমার মিউজিক ডিরেক্টর, বিখ্যাত পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর কন্যা, যিনি এখন বম্বের ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট মিউজিক ডিরেক্টরস, উনিও এসছেন. এবং শ্রেয়া ঘোষালের যে অদ্ভুত গলায় যে দূরে গানটা রিলিজ করলো, সব মিলিয়ে না শুধু ছবির কথা আমি বলছি না, এই ভেনিউ এবং যেরমভাবে অনুষ্ঠানটা হলো খুব তৃপ্তি দিলাম.